Hello students, today we are going to study next topic from your textbook, that is redox reaction. Let's start to the topic. First off, what is the meaning of word redox? So redox is an abbreviation used for the terms oxidation and reduction. A redox reaction is a type of electrochemical reaction where oxidation and reduction occur simultaneously. म्हणजे रेडॉक्स रिॲक्शन ही इलेक्ट्रोकेमिकल रिॲक्शन आहे ज्याच्यामध्ये एकाच वेळी ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन होतं. ॲट अ टाइम दिस बोथ रिॲक्शन्स हॅपन. In another way, redox is the short form for reduction and oxidation. And the examples of redox reactions from daily life includes rusting of iron, browning of cut apples, burning of different kind of fuels or combustibles, etc. म्हणजे दैनंदिन जीवनात जर आपण रेडॉक्स रिॲक्शन्स बघितल्या तर जे वेगवेगळे मेटल्स आहेत त्यांचं रस्टिंग म्हणजे गंजणे किंवा वेगवेगळी फ्रूट्स कापल्यानंतर काय होतात थोड्या वेळाने त्यांचा कलर चेंज होतो. ह्या सगळ्या रेडॉक्स रिॲक्शन्स आहेत. म्हणजे त्यांच्यामध्ये रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन टाईपचे चेंजेस होत असतात. सो रेडॉक्स रिॲक्शन्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड सो वी हॅव टू लर्न देम. ॲज आय सेड बिफोर, redox is the combination of oxidation and reaction. Then what is the meaning or definition of these two terms, that is oxidation and reduction? So let's start point number 6.1.1, that is classical ideas of redox reactions. Classically, oxidation and reductions defines by many ways. Now we are going to discuss that different definitions or ideas of oxidation and रिडक्शन. इथे वेगवेगळे डेफिनेशन्स दिलेले आहेत बघा ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिॲक्शन्ससाठी. ह्या जुन्या आयडियाज आहेत किंवा क्लासिकल वे आहेत ज्याने ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन डिफाईन केलं जातं. ओके, सो फर्स्ट आयडिया और फर्स्ट डेफिनेशन इज फॉर ऑक्सिडेशन, addition of oxygen is known as oxidation. See reactions written on slide. In these reactions, Mg combines with oxygen and form MgO. That is, addition of oxygen in Mg takes place. In second reaction, sulfur combine with oxygen and form SO2 gas. That is, oxidation can be defined as addition of oxygen. समजलं ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? ऑक्सिजनची ॲडिशन म्हणजे ऑक्सिडेशन. दोन्ही रिॲक्शन्स बघा. पहिल्या रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिजन ॲड होतोय Mg मेटल बरोबर आणि सेकंड रिॲक्शनमध्ये पण काय होतंय ऑक्सिजनची ॲडिशन होतीये सल्फर बरोबर आणि अशा प्रकारचे दोन प्रोडक्ट फॉर्म होतात. तर ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन इज नोन ॲज दी oxidation. Now reduction, it is opposite to oxidation. Removal of oxygen is known as reduction. See examples written over here. In this reaction, there is removal of oxygen from mercuric oxide. Hence it is a reduction reaction. सेकंड रिॲक्शनमध्ये बघा रिडक्शनची जी रिॲक्शन लिहिली आहे तिथे काय होतंय ऑक्सिजन रिमूव्ह होतोय बरोबर ना. हा रिॲक्टंट आहे. प्रोडक्ट फॉर्म होताना काय होते बघा जस्ट हिअर काय लिहिलेलं आहे मर्क्युरी मेटल लिहिलेलं आहे. फर्स्ट रिॲक्टंट काय होता मर्क्युरी ऑक्साईड होता. प्रोडक्टमध्ये काय झालं आहे नुसता मर्क्युरी मेटल राहिलेला आहे आणि ऑक्सिजन सेपरेट आउट झालेला आहे. म्हणजे रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन इज नोन ॲज दी रिडक्शन रिॲक्शन अँड ऑक्सिडेशन इज ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन. सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ defining oxidation and reduction. Now second way of defining oxidation and reduction. Oxidation is addition of electronegative element and reduction is removal of electronegative element. Okay, so see these reactions for oxidation. Here fluorine, sulfur, chlorine all are electronegative species.
and these electronegative species combine with Mg metal, that is electropositive species, and therefore these reactions are termed as oxidation type of reaction. First of it is electronegative species and electropositive species. Electronegative species means the species which carries negative charge, and electropositive means which carries positive charge, or the species present on right side in periodic table are electronegative, and species present in left side in periodic table are called electropositive species. So remember these things. Okay, now reduction. See here, oxidation means what? ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. इथे काय झालेलं आहे बघा, Mg मेटल बरोबर म्हणजेच इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह स्पेसिस बरोबर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह स्पेसिसची काय झालेली आहे, ॲडिशन झालेली आहे. आणि अशा टाईपच्या रिएक्शन्सला काय म्हणायचं, ऑक्सिडेशन रिएक्शन असं म्हणायचं. नाव फॉर रिडक्शन, रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट अपोजिट टू ऑक्सिडेशन. त्यामध्ये काय होत होतं, ॲडिशन होत होती. इथे काय आहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम काय होतोय, रिमूव्ह होतोय. See in these examples, removal of electronegative element, that is chlorine, from ferric chloride takes place, and these refers reduction. FeCl3 मधून Cl- काय होतोय, इलिमिनेट किंवा रिमूव्ह होतोय. Cl- म्हणजेच इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह स्पेसिस रिमूव्ह होते, कारण Cl वर चार्ज कोणता असतो, नेगेटिव्ह चार्ज असतो, बरोबर ना. मग या रिॲक्शनमध्ये इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह स्पेसिस रिमूव्ह होते, म्हणून इथे रिडक्शन रिॲक्शन होते. ओके, समजलं. ऑक्सिडेशन इज ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट अँड रिडक्शन इज रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट. नेक्स्ट, ऑक्सिडेशन in terms of removal of hydrogen. See here, oxidation. Now new definition of oxidation. Removal of hydrogen is known as the oxidation. In this reaction there is removal of hydrogen and is called oxidation. बघा, H2S मधून H2 काय केलेला आहे, रिमूव्ह केला आहे, म्हणजेच रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन होतंय, बरोबर ना. काय फॉर्म झाले बघा, इथे हा रिॲक्टंट आहे H2S, त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं आहे, फक्त सल्फर रिमेन आहे. ओके, आणि H2 काय झालेला आहे, रिमूव्ह झालेला आहे, तो या ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होऊन वॉटर फॉर्म झालेला आहे, म्हणजेच रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन इज नोन ॲज दी ऑक्सिडेशन. नाव फॉर रिडक्शन, सी हियर, अपोजिट टू द ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन इज नोन ॲज रिडक्शन. ओके, ऑक्सिडेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन and opposite to this addition of hydrogen is known as reduction. In this reaction, addition of H2 is across the double bond and it forms ethane. See here, addition of H2 takes place across the double bond. या इथे जो CH2 मध्ये डबल बॉन्ड आहे त्याच्या अक्रॉस आपण एक जर हायड्रोजन ॲड केला तर काय स्ट्रक्चर होईल, CH3 म्हणजेच काय, इथेन स्ट्रक्चर फॉर्म होईल, बरोबर. आणि हायड्रोजन ॲड केलाय म्हणजेच काय, हा जो डबल बॉन्ड होणार, याचाच अर्थ काय, रिडक्शन इज ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. रिडक्शन होतंय, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, म्हणजे बॉन्ड जो आहे तो रिड्यूस होतो. याच्यावरून पण तुम्ही ठरवू शकता की रिडक्शन आहे की ऑक्सिडेशन आहे. जेव्हा हायड्रोजनची ॲडिशन होते तेव्हा त्याला काय म्हणतात, रिडक्शन रिॲक्शन म्हणतात, आणि जेव्हा हायड्रोजन रिमूव्ह होतो तेव्हा त्याला ऑक्सिडेशन म्हणतात. नेक्स्ट वे ऑफ डिफाइनिंग ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन इज रिमूव्हल ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट is known as oxidation and addition of electropositive element is known as reduction. See reactions written over here. In first reaction, Hg, that is mercury, is positively charged and Cl is negatively charged. Removal of one Hg. See here, Hg to Cl2 get converted into HgCl2, that is removal of one Hg, that is electropositive atom, takes place in the reaction and hence it can also be looked upon as the oxidation type of reaction. याच्यामधून एक इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट रिमूव्ह झालेला आहे. इथे बघा, Hg सेपरेट आउट झालेला आहे. Hg कसा आहे, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह आहे. क्लोरीन काय आहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आहे.
ओके, मग अशा टाईपच्या रिॲक्शनला काय म्हणायचं, ऑक्सिडेशन म्हणायचं. आणि त्याच्या अपोजिट काय आहे, रिडक्शन, ॲडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट, याला काय म्हणायचं, रिडक्शन रिॲक्शन असं म्हणायचं. ॲडिशन ऑफ ॲन इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एलिमेंट Hg2Cl2 takes place, hence it is reduction. Okay, all these points are summarized here. See, oxidation is addition of oxygen or addition of electronegative element or removal of hydrogen or removal of electropositive element. And reduction is opposite to oxidation, that is removal of oxygen, removal of electronegative element, addition of hydrogen and addition of electropositive element. So these are the definitions of oxidation and reduction. These are classical ideas of defining oxidation and reduction. Now move towards new terms, that is oxidizing agent and reducing agent. First one, oxidizing, a reagent or substance which itself undergoes reduction and causes oxidation of another species is called oxidant and oxidizing agent. म्हणजे बघा, डेफिनेशनमधून समजतं काय बघा तुम्हाला, अशी स्पेसीज की ज्याचं स्वतःचं रिडक्शन होतं आहे, ओके, इट सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन अँड कॉजेस ऑक्सिडेशन ऑफ अनदर स्पेसीज अँड दिस that species forces to oxidize another species. It's called oxidant or oxidizing agent. लक्षात ठेवा, ऑक्सिडेशन ऑक्सिडंट्स किंवा ऑक्सिडायझिंग एजंट जर तुम्हाला ओळखायचं असेल तर अशी स्पेसीज की ज्याचं स्वतःचं रिडक्शन होतंय, जो रेड्यूस होतोय, तो काय असणार आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट असणार आहे. ओके, कारण त्याच्यामुळे दुसऱ्या स्पेसीजला ऑक्सिडाइज व्हावं लागतं. ओके, एक्झाम्पल्स घेतल्यावर समजेल. देन रिडक्टंट और रेड्युसिंग एजंट, अ रिएजंट और सबस्टन्स which itself undergoes oxidation bringing about the reduction of another species. Opposite to oxidants, reductants are substances which itself undergoes oxidation and bringing about the reduction of another species. ऑक्सिडंट्स म्हणजे काय होतं की ज्याचं स्वतःचं रिडक्शन होत होतं, आणि आता रिडक्टंट किंवा रेड्युसिंग एजंट म्हणजे काय, ज्याचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतं आहे आणि दुसऱ्या स्पेसीजला तो रेड्यूस व्हायला हेल्प करतोय, त्याला काय म्हणायचं, रेड्युसिंग एजंट असं म्हणायचं. ओके, इथे रिॲक्शन्स दिलेले आहेत, एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. सी हिअर, Mg plus PbO gives you MgO plus Pb. So Mg get converted into MgO, means ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन टेक्स प्लेस. ओके, Mg मध्ये काय होतं आहे, ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन होते. मग ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन ही डेफिनेशन कशासाठी आपण बघितलेली होती, ऑक्सिडेशनसाठी बघितलेली होती. गेन किंवा ॲडिशन म्हणजेच ऑक्सिडेशन. ओके, मग आता इथे Mgचं काय होतंय, स्वतःचं ऑक्सिडेशन होतंय, तो स्वतः काय होतोय, ऑक्सिडाइज होतोय, म्हणजे त्याला काय आपण म्हणणार, त्याला आपण रेड्युसिंग एजंट असं म्हणणार. ओके, नाव सी फॉर PbO. PbOचं काय कन्व्हर्जन होतंय बघा, Pb फॉर्म होतोय, म्हणजे ऑक्सिजन त्याच्यामधून काय होतोय, लॉस होतोय, बरोबर ना. इथे बघा, लॉस ऑफ ऑक्सिजन. देअरफॉर दिस टाईप ऑफ रिॲक्शन इज नोन ॲज रिडक्शन, म्हणजे याचं स्वतःचं काय होतंय, रिडक्शन होतंय, म्हणजे तो कोणता एजंट म्हणून ॲक्ट होणार, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून. Mgचं ऑक्सिडेशन होत होतं म्हणून तो कोणता रिएजंट म्हणून ॲक्ट होणार, रेड्युसिंग एजंट म्हणून. आणि आता इथे Mg काय करतोय, PbOला काय होण्यासाठी मदत करतोय, रेड्यूस होण्यासाठी मदत होतोय, त्याच्याकडचा ऑक्सिजन स्वतः घेतोय आणि स्वतः ऑक्सिडाइज होतोय आणि Pbला काय करतोय, हेल्प करतोय रेड्यूस व्हायला. तसंच PbO काय करतोय, स्वतःचा ऑक्सिजन Mgला देतोय आणि स्वतः रेड्यूस होतोय आणि Mgला ऑक्सिडाइज व्हायला हेल्प करतोय. सो दिस आर दी टर्म्स ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रेड्युसिंग एजंट. रिमेंबर, द स्पेसीज विच अंडरगोज oxidization is known as reducing agent and the species which itself undergoes reduction is known as oxidizing agent. Okay, see another example. H2S plus Cl2 gives you twice HCl plus S.
From H2S there is removal of hydrogen. Removal of hydrogen means what? Oxidation. ही दुसरी आपण एक डेफिनेशन बघितलेली होती ऑक्सिडेशनसाठी. जर हायड्रोजन रिमूव्ह होतोय म्हणजेच काय होतंय? ऑक्सिडेशन होतंय, बरोबर ना. H2Sचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतंय? एसमध्ये होतंय, प्रोडक्ट फॉर्म होतोय. म्हणजे इथे काय होणार आहे? ऑक्सिडेशन. मग H2Sचं ऑक्सिडेशन होतंय म्हणजे तो कोणता रिएजंट म्हणून ऍक्ट करणार? अपोजिट बघायचं, रेड्युसिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होणार. आणि आता इथे बघा Cl2चं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं आहे? HCl मध्ये, म्हणजे ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन होते. मग ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन म्हणजेच काय? रिडक्शन रिॲक्शन. मग त्याचं Cl2चं काय होतं आहे? स्वतःचं रिडक्शन होतं आहे आणि तो ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ॲक्ट होणार. म्हणजे तो H2Sला ऑक्सिडाइज होण्यासाठी हेल्प करणार, बरोबर ना. त्याच्याकडून हायड्रोजन कॅप्चर करणार आणि स्वतः HCl फॉर्म करणार आणि तो ॲज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून बिहेव करणार. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रेड्युसिंग एजंट. हिअर वन मोर एक्झाम्पल ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट्स अँड रेड्युसिंग एजंट. Here oxidizing agent causes oxidation and reducing agent causes reduction. Okay, so copper oxide in the presence of H2, copper oxide get converted into copper, means there is removal of oxygen takes place. Therefore this reaction is known as reduction type of reaction. Removal of oxygen means reduction, addition of oxygen means oxidation. Now H2 get converted into H2O, means addition of oxygen takes place. Therefore here oxidation takes place. Okay, so कॉपर ऑक्साईडचं रिडक्शन होतं स्वतःचं, म्हणून तो कोणता रिएजंट म्हणून ॲक्ट होणार? ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ॲक्ट होणार. आणि हायड्रोजनचं काय होतं? ऑक्सिडेशन होतं आहे, म्हणून तो कोणता एजंट म्हणून ॲक्ट होणार? रेड्युसिंग एजंट म्हणून ॲक्ट होणार. म्हणजे अशा स्पेसिस की ज्यांचं स्वतःचं ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन होतं आहे आणि दुसऱ्या स्पेसिसला ते ऑक्सिडाइज किंवा रेड्यूस व्हायला मदत करतात, अशा स्पेसिसला ऑक्सिडायझिंग एजंट किंवा रेड्युसिंग एजंट असं म्हणायचं. बघा समजलं काय? 3 एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रेड्युसिंग एजंट समजून सांगण्यासाठी. ओके, आय होप नाव यू अंडरस्टँड व्हॉट इज ऑक्सिडेशन, व्हॉट इज रिडक्शन, ऑक्सिडायझिंग अँड रेड्युसिंग एजंट. दिस पॉईंट दॅट इज 6.1.1 classical ideas of redox reaction is not for your syllabus this year. But before understanding these points, explanation of next points is very difficult because this is basic knowledge of redox reaction and therefore I taught this point. But remember this point is come under reduced syllabus. Okay, हा जो पॉईंट घेतला आता मी क्लासिकल आयडियाज ऑफ ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन, हा ह्या वर्षीसाठी तुमच्या सिलेबसमध्ये रेड्यूस केलेला आहे. पण ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आणि रिडक्शन म्हणजे काय हे सांगितल्याशिवाय रेडॉक्स रिॲक्शन हा टॉपिक शिकवता येणार नाही, म्हणून मी हा तुम्हाला घेतलेला आहे हे लेक्चर. ओके, पण लक्षात ठेवा की याच्यावर काही एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स येणार नाही, पण तरी तुम्ही नोट्स काढा ह्या पॉईंट्सच्या, कारण तुम्हाला ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, रिडक्शन म्हणजे काय ते समजलं पाहिजे, तरच आपण रेडॉक्स रिॲक्शन हा टॉपिक स्टडी करू शकतो. ओके, थँक्यू.